खबर इसे कतल केस दे नाल जुड़ी हुई सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे सोनीपत दे नाल तार जुड़दे नजर आ रहे ने। मूसेवाला कतल केस दे विच शामिल दो शक्की शार्प शूटरां दी पछाण हो गई है। दोवें सोनीपत दे रहण वाले ने। तां हुण जो तार ने ਉਹ सोनीपत दे नाल जुड़ रहे ने। सोनीपत दे दो शार्प शूटर रहण वाले ने। शक्की शार्प शूटर प्रियवर्त फौजी ਅਤੇ अंकित सेरसा जाटी, इन्हां दोवां दी तलाश कर रही है पुलिस। इस वेले इन्हां दोवां दी तलाश शुरू कर दी गई है। फतेहाबाद दे पेट्रोल पंप ते बुलेरो गड्डी चों उतरदे ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਬੁਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਰੋਲਾ, दूसरी जो बुलेरो है जिस ਦੀਆਂ सीसीटीवी ਤਸਵੀਰਾਂ लगातार सामने आ रही ने। ਉਸੇ बुलेरो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फतेहाबाद च देखे गए सी। 25 मई की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिथों ये पेट्रोल पाउंदे इस कार दे विच बुलेरो दे विच नजर आ रहे सन। सीसीटीवी तस्वीरां ने फतेहाबाद के पेट्रोल पंप दियां। दो शक्की शार्प शूटर दोवें सोनीपत दे रहण वाले ने। तां तार किते ना किते हुण सोनीपत दे नाल जुड़दे नजर आ रहे ने। प्रियवर्त फौजी अते अंकित सेरसा जाटी ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੁਲੇਰੋ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੁਲੇਰੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ सामने आईयां सन तस्वीरां। लगातार सीसीटीवी तस्वीरां सामने आ रही ने। यह कतल होया है 29 तारीख नूं ते 25 मई की सीसीटीवी फुटेज है जिस दे विच यही बुलेरो गड्डी फतेहाबाद च दिखाई दिंदी है। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप ते दिखाई दिंदी है। ते ये दो शक्की शार्प शूटर ये उतरते ने बुलेरो कार दे विचों, उत्थे पेट्रोल पाउंदे नजर आए ने। तां इन्हां दी तलाश इस वेले कीती जा रही है। दो शक्की कातलों की इस वेले पछाण हो चुकी है। दो शक्की कातल ने जिन्हां नूं पेट्रोल पंप के उत्ते वेख्या गया है। प्रियवर्त फौजी पिंड सिसाना सोनीपत का रहने वाला है। प्रियवर्त फौजी के उत्ते पहला भी कई मामले दर्ज ने। दो शक्की ने जिन्हां दी पछाण हुई है। प्रियवर्त फौजी दे उत्ते 2 मर्डर समेत दर्जन भर मामले दर्ज ने, यानी कि क्राइम हिस्ट्री है इस अपराधी दी या इस शख्स दी जिसनूं हुण पुलिस लभण दी कोशिश कर रही है। ਇਹ ਰਾਮਕਰਨ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਮਰਡਰ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਭਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿੱਟੂ ਬਰੋਣਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2 ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਬੁਲੇਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। अंकित सेरसा जाटी ਇਹ ਵੀ सोनीपत ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। अंकित सेरसा जाटी ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ अंकित सेरसा जाटी ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਸਿਸਾਨਾ ਪਿੰਡ सोनीपत ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮਕਰਨ ਗੈਂਗ ਦਾ। लेकिन दूसरा शख्स अंकित जाटी, उसकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। लेकिन दोनों सोनीपत के रहने वाले ने। दोवें इकट्ठे पेट्रोल पंप के उत्ते फतेहाबाद दे विच देखे गए ने। उसे बुलेरो गड्डी दे विच जिस बुलेरो गड्डी का इस्तेमाल मूसेवाला दे कतलकांड दे विच होया है। ਤਾਂ 2 शक्की कातलों की पछाण हो चुकी है। इस वेले दोवां की तलाश की जा रही है। साडे सहयोगी फतेहाबाद तो जसपाल सिंह जुड़े ने। जसपाल, की कुछ जानकारी है तुहाडे कोल? 2 शक्की शार्प शूटरां की पछाण हुई है, फतेहाबाद च देखे गए ने, पेट्रोल पंप से देखे गए ने। हुण इस तो अगे की कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कल जो है एक सीसीटीवी सामने आया था जिसमें ये दो गैंगस्टर हैं। एक गैंगस्टर जो पर्वत है और एक जो दूसरा है जाटी जो है, अंकित जाटी है, वो यहाँ इस सीसीटीवी के अंदर जो बुलेरो गाड़ी है उसमें देखे गए थे। तो अब जो है इन दोनों को वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कि अब देखना होगा कि इनका इस हत्याकांड के अंदर क्या अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि लगातार ऐसी सीसीटीवी सामने आ रही है। और वही बुलेरो है जो सिद्धू मूसेवाला के पीछे जो उसकी रैकी कर रही थी, और वही गैंगस्टर है जो फतेहाबाद में देखे गए। अब उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इनका क्या अहम रोल रहने वाला है। जी शुक्रिया जसपाल पूरी जानकारी के लिए। तो इन्हां 2 शक्की कातलों की पछाण हो चुकी है। प्रियवर्त फौजी और अंकित जाटी दोवां की पछाण हो चुकी है। दोवां दे
ਕੀ ਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਉਸੇ ਬੁਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਬੁਲੈਰੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਇਹ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਥਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਊ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ DL 10CT 0196 ਨੰਬਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇਹ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਬਾਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪੰਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 1-2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਤੇ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦੇ 6 ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਰਥਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਊ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ, ਇਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਰੋਲਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਬਾਦ ਤੋਂ ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਚ ਵੇਖੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਕੁಖ್यात ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ, ਮਨੀ ਤੇ ਰੂਪਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਗਾ ਦਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਉਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਊ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁਣ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਂਡ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਿਵ ਸਪਰੈਂਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ